Hello everyone. In today's class, we will discuss a little more about a statistical test. First we will discuss about the test which is known as chi-square test. Okay. So first we will discuss about chi-square test. So before that, you have to know one thing, that is there is a distribution which is known as chi-square distribution, and this chi-square distribution, as you know that last class I have said something about a normal distribution as a distribution which has a mean mu and variance sigma square. So what happens in the case of chi-square distribution is that you have to just know that we can standardize this thing, that is standardize this normal distribution into normal 0 1 by doing it in this way. So what happens is that it follows normal 0 1. So this z follows normal 0 1, that is if we subtract it with the mean and divide it with the variance, then any distribution will follow normal 0 1. Okay, so if that is standard normal distribution. If we take a normal distribution and we subtract it with its mean and divide with its variance, then what will happen is that it will go to normal 0 1 distribution. Then we can say chi-square distribution as summation of square of this standard normal distribution. Okay, summation of the square of standard normal distribution is known as chi-square distribution. So we can write chi-square distribution as distribution is the sum of standard is the sum of square of standard normal variate. Okay, so just you have to understand, we have another distribution which is known as chi-square distribution. Now we will come into chi-square test. Okay, so I will explain what do you mean by when is the chi-square test applicable, when is it used. Sorry. So what happens is that suppose that we have a particular let us consider a situation where we have to check, you have, suppose that you observe certain frequencies and you have an observed frequencies, suppose that 11 12 13 14 are observed values. Then with a particular formula you have expected values. One is you have observed this observation. Suppose that for example, I consider example, in a cricket match you observe a scores in a particular over as 6 0 4 2 like that, 4, but what you expect is that in every ball the batsman may take 3 runs like that, or 4 runs or 6 runs or 0 runs like that. So this is the observed data. So observed data, this is the expected data. This is the expected data. So observed data is the data which we observe, and expected data is which is expected from that particular batsman based on his performance. Okay, so what we do in chi-square distribution is that chi-square distribution, what it does is that it finds out it finds out how much closed is the observed distribution and expected distribution. So if we have an observed distribution and expected distribution, in chi-square distribution it says that how much closed is the observed value as well as expected value. So if we want to test whether these values are expected value and observed values are somewhat same, then we can go for chi-square test. Okay, this is the basic idea behind chi-square test. Suppose that we have a observed data and as well as experimental data, then we have to minimize the distance between observed data and experimental data, and chi-square test tests whether it is attained. Okay, so we will write something on chi-square test. We can write it as chi-square, we can write it as 1 minute.
So we can write chi-square test, the chi-square test is a non-parametric test, test which is defined as chi-square equal to summation OI minus EI the whole square divided by EI. Okay, OI minus EI the whole square divided by EI, where OI is observed frequency, EI is expected frequency. So it tries to minimize if this distance is minimum, that is distance between OI and expected and observed is minimum, the chi-square value will be less, and in that situation we can say that these observed value and expected values are very much close based on this chi-square distribution. This is the basic definition of a chi-square distribution. Okay, it's a non-parametric test which is defined as in this way. Then if anyone asks about chi-square distribution, you can say it is the chi-square distribution is square of the standard normal distribution. And in this example you can say you can explain this with an help of an example which we have taken in the case of what we say our cricket batsman's example. That is example, here you can write it as example. In the case of a batsman, the observed value and expected value are different and its closeness can be measured by chi-square distribution, or chi-square test. Okay, this is an example. Okay, so I think that idea is clear. So this is the basic idea behind chi-square distribution. Then we have another one more distribution, that is, or one more test which is known as F test or F distribution. So this is an important distribution, F distribution, but it is not there in your syllabus. Then too I will give you a brief idea about what does this F distribution is meant for, okay, or what does it mean. So in the earlier classes you have discussed about T test and Z test, where you had tested H naught mu equal to mu naught. You had tested whether mu their means are equal. Okay, so in Z test what we had done, that we had taken that the population standard deviation was known, whereas in T test the population standard deviation is unknown, and we had taken it as S in the case of in the case of T distribution, and we had found that formula correspondingly as x minus mu by s by root n or sigma by root n, like that. Okay, so we have, suppose the situation, if there is a situation that suppose you have to test whether the standard deviation of two values are equal, or two values are equal, or a standard deviation, that is sigma equal to a particular value, say 5 or 10. Okay, so at this situation there comes F distribution. Okay, at this particular point of situation, the
F distribution comes. And what we do is that with the help of F distribution we can conclude that whether to include or whether the the standard deviation of a particular distribution is attained or not. Okay, so what happens is that F distribution, we take the ratio of 2 chi-square distribution with corresponding degrees of freedom. Okay, by it is taken, let me write chi-square with the 2 degrees, chi-square with m degree, sorry, it is F equal to chi-square with divided by m1 divided by chi-square with n degrees divided by n1. Okay, so it will be chi-square m into n1 by chi-square n into m1. Okay, so F distribution is done in this way. So based on this we can say that whether to then you will be having F calculated value as well as F observed value. Then based on that you can say that this follows F distribution with alpha n1 m1 degree with alpha. Okay, so correspondingly, as in the case of T, if F calculated is greater than F observed, then we reject the null hypothesis, and in opposite case we accept the null hypothesis. This is the basic idea behind F distribution. So it is not there in your syllabus, then too you have to understand. Suppose the situation, if the situation comes where you have to find the whether that this particular data have a particular standard deviation of 5 or 2 or something, then you have to go for the test which is known as F test. Okay, this is the basic idea behind F test. Okay, I think that it is not there in the syllabus. Since it is not there in the syllabus, you need not write. Okay, then this F distribution was for one single variable, and if it is for more than one variables, then the idea is we go for the same which is known as ANOVA. Okay, ANOVA is nothing but here we had taken only one sample, and if we go for more than one samples or like that, then we go for the idea which is known as ANOVA. Okay, this is the basic idea. Since ANOVA and F are not given in the syllabus, and is moreover it is not asked in any of the examination, we can think that it will not be asked this time also. Okay, it is not so important because it is there not there in the syllabus also. So last classes we had discussed about the three tests, that is Z test, T test and chi-square test, and I think that most of you may be fully knowing about this test. Okay, so this is the main idea behind statistical tests, and I have taken only very little. Then too, the syllabus is you have to take that because there are lot of ideas behind these tests. So I had taken only the definition of these tests, and we had done one numerical in T test also. Then I think that it is enough for you to it is enough so that we can conclude the statistical test. Okay, so next thing which comes is that during the data data description time, or 1 minute me so 1 minute ഓക്കെ, ദ തിങ് വാസ് ദാറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ട്സ് എഴുതിയിരുന്നു chi-square. ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ല, അന്നേരം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. സോ chi-square ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് നോട്ട്സും കൂടി നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ, അന്നേരം അഥവാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാമല്ലോ. സോ chi-square provides a way to test how well a sample data
data matches with the characteristics of larger population that the sample is intended to represent. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ഒബ്സർവ്ഡ് മൈനസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ലാർജർ ഡാറ്റ എന്താണ്, അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡാറ്റയും സാമ്പിളിൻ്റെ ഡാറ്റ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത്, ഇഫ് ദ സാമ്പിൾ ഡാറ്റ do not fit the expected data. സാമ്പിൾ ഡാറ്റേൻ്റെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡാറ്റ ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ. ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ ഇഫ് ദ ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റ ഡു നോട്ട് ഫിറ്റ് വിത്ത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡാറ്റ then we cannot draw conclusion about the population parameter from the sample. അതായത് വെച്ചാൽ നമ്മളെന്താ നോക്കുന്ന, ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ സെയിം ആണെന്നില്ല. ഇതൊരു പോപ്പുലേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇതതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ chi-square ടെസ്റ്റിൽ ഇത് രണ്ടും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് അത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സാമ്പിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും പോപ്പുലേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും ഈക്വൽ ആണെന്ന്. ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു chi-square ടെസ്റ്റിലൂടെ നോക്കുന്നത്. ഈ ടെസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടോ. ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന്. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത്ര മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അഥവാ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ chi-square ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൽക്കാലം ഇത്ര മതി ഇന്ന്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഞാനൊരു സാധനം മറന്നു പോയിരുന്നു, ഒരു ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ ഞാൻ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു. അതായിരുന്നു സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അത് ഞാൻ ഇന്നെടുക്കാം. സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ടിലാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ ഒരു സമയത്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാറ്റയെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ഈ സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ്. എന്തെല്ലാം സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഉള്ളത് എന്ന്. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കണ്ടില്ലേ. ഒന്ന് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും, സാധാരണ നമ്മളെ CFD കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ എങ്ങനെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ റോ ഡാറ്റ എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും, അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇതാണ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന്, എന്തെല്ലാം സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പം പറയുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പറയാം. പ്രധാനമായി 4 സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തേതാണ് ഓർഡിനൽ, രണ്ടാമത്തേതാണ് ഓർഡിനൽ, പിന്നെ
രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ റേഷ്യോ, ഇൻ്റർവെൽ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓർഡിനൽ, നോമിനൽ. ആദ്യത്തത് നോമിനലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കിട്ടാത്തത്. നോമിനൽ ആദ്യത്തെയാണ്. നോമിനൽ, ഓർഡിനൽ, ഇൻ്റർവെൽ, റേഷ്യോ, ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് കിട്ടിയില്ല, അതാ പറ്റിപ്പോയത്. നോമിനൽ, ഓർഡിനൽ, ഇൻ്റർവെൽ, റേഷ്യോ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ 4 സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. ഇനി അതെന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം. ഇത് അത്യാവശ്യം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. എന്തെല്ലാമാണ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്, ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പൊതുവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അത് നമ്മളെന്തായാലും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പോവാം എന്തെല്ലാം ഈ 4 ടൈപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് the variable or numbers are defined and categorized using different scales of measurement, measurements. Each scale has specific properties that determine the various use of statistical analysis. Okay, there are 4 main scales of measurements. ആദ്യത്തത് നോമിനൽ, ഓർഡിനൽ, ഇൻ്റർവെൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ. വേണ്ട, നോമിനൽ, ഓർഡിനൽ, ഇൻ്റർവെൽ, റേഷ്യോ. ഇതിനെ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കുക, രണ്ടിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് സ്കെയിലിൽ നിന്ന് വിളിക്കൂട്ടാം. ചില ബുക്കിലെല്ലാം ഉണ്ട്, ചില ബുക്കിലില്ല, ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾ ഒരു നോമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ചില സർവീസിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചില ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടേ. നിങ്ങളൊരു ഡാറ്റ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ, അങ്ങനത്തെ സംഭവമെല്ലാം ഈ നോമിനലിൽ പെടുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ടൗണിലാണോ അർബനിലാണോ വില്ലേജിലാണോ, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പല സർവേ ഫോംസെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിനെല്ലാം നമ്മൾ നോമിനൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുക. സ്കെയിൽ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റിൽ ആദ്യത്തെ പെടുന്നതാണ് നോമിനൽ. ഇത് പല സർവീസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നല്ല ചോദിക്കാറില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേക സ്കെയിലൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്കെയിലിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന്, ഒന്ന് മറ്റേതിനെക്കാണെങ്കിൽ വലുതാണോ, ഇത് മറ്റേതിനെക്കാണെങ്കിൽ വലുതാണോ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതൊരു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. മെയില്, ഫീമെയിൽ, ടൗൺ, അർബൺ, വില്ലേജ്, അങ്ങനെ. എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കലുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെയും വേറൊന്നെന്ന് പറയാം, കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഹയർ ലെവൽസ് അല്ലേ, ഒരു ഓർഡർ അല്ലേ, അങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ
നോമിനൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം. നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. നോമിനൽ സ്കെയിൽ are also called as categorical variable and is used as a scale for labeling variables into distinct classifications and does not involve a quantitative value or order. ഓക്കെ, വളരെ വ്യക്തമല്ലേ? അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ 2 ഡാറ്റയായി തിരിക്കണം, മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് തിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് ടൗൺ ആണോ, അർബൺ ആണോ, വില്ലേജ് ആണോ, സിറ്റി ആണോ എന്ന് ടൈപ്പ് തിരിക്കണം എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് തിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണായിരുന്നു നോർമൽ. അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതാ. ടൗൺ, അർബൺ, വില്ലേജ്, സിറ്റി യൂസ്ഡ് ടു ക്ലാസിഫൈ ബേസ്ഡ് ഓൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ്. ഇതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ. എങ്ങനെ നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലേബിളിംഗ് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 4 തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് നമ്മൾ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ. ഈ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ എന്താ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം പലപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു സർവേ നടത്തി, എന്നിട്ട് അതിൽ വെരി സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി, അതേപോലെ നിങ്ങളൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി, എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നു വെരി സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണോ, ഗുഡാണോ, ആവറേജ് ആണോ, ബാഡാണോ. ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡറാണ്. ബാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2, 3, 4 ഇങ്ങനൊരു ഓർഡറിലാണ് അത് പോവുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ക്ലാസ്സിൻ്റെത് 10th ക്ലാസ്, നിങ്ങളെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ 12th, അതായത് പിന്നെ BSc MSc അങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ഇതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡറിലാണ് പോവുക. MSc ഇങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡറിലാണ് പോവുക. മെയിനായിട്ട് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക, ഒരു സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻസ് എല്ലാം എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക. നമുക്കെന്നാലും അടുത്തത് ഇതാന്ന്. ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ is defined as a variable measurement scale. Is defined as a variable measurement scale used to simplify depict the order of variables ഇത് മതി.
So ordinal scales is defined as a variable measurement scale used to depict the order of variables. Okay. These scales are generally used to depict non-mathematical ideas such as frequency, satisfaction, happiness, or degree of pain. ഇതൊക്കെ ഇത് മതി. പിന്നെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇൻ എ സർവേ വി യൂസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി, ഗുഡ്, ആവറേജ്, ബാഡ്, അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എഴുതിക്കോ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാൻ എഴുതിപ്പിക്കാം. Some examples include status at workplace, tournament, team ranking, order of agreement or satisfaction. Are some examples are some most common examples. Okay. These scales are generally used in market research to gather information about product. ഓക്കെ, ഇത് മതി. അതായത് നമ്മളൊരു സാധനത്തിന് എങ്ങനെയെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഗുഡാണോ ബാഡാണോ അല്ല ആവറേജ് ആണോ, ഒരു ബിലീഫ് വെച്ചിട്ട്, ഡിഗ്രി ഓഫ് ബിലീഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഓർഡറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഡിനൽ ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കും. അന്നേരം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റേഷ്യോ, അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഇൻ്റർവെൽ എന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൽ പറയാം, എന്നിട്ട് റേഷ്യോ പറയാം. അടുത്തത് ഇൻ്റർവെൽ. അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർവെൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കെയിൽ മെഷർമെൻ്റാണ് പൊതുവേ ഇൻ്റർവെല്ലും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുക റേഷ്യോ പറയുന്നത്. അന്നേരം ആദ്യം ഞാൻ ഇൻ്റർവെൽ എന്താണെന്ന് പറയാം, എന്നിട്ട് എന്താണ് റേഷ്യോ എന്നും പറയാം. ഇൻ്റർവെൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ ഓർഡർ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓർഡർ ഓഫ് ബിലീഫ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ A ഗ്രേറ്റർ ദാൻ B ആണ്. അതായത് 10 9 വലുതാണ്, അല്ല 9 8 വലുതാണ്, ഇങ്ങനെയല്ല നോക്കുന്നത്. അല്ല 8 15 വലുതാണ്, ഇങ്ങനെയല്ല പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർവെൽ സ്കെയിലിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ മറ്റേ വാല്യൂവിനെക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 10 - 9 =
8 - 7 എന്നെല്ലാം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പൊതുവെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിന് നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പൊതുവെ പറയാം. നമുക്ക് എഴുതാം. എന്നാൽ ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് പൊതുവെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യില്ലേ, അന്നേരം ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ്റർവെൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഡാറ്റ. സോ in interval scale it is defined as a quantitative measurement. ഈ പറയുന്നതിന് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Quantitative measurement scale in which the difference between two variables is meaningful. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുക, 10 എങ്ങനെ 9 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുക, 10 - 9 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് 10 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9 ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതാണ്, ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ അല്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മീനിങ് ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷറാണ്. അന്നേരം ഈ ഒരു സംഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൽ സ്കെയിൽ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. സപ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം. സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പം it is used to collect data such as scores. മാർക്കെല്ലാം ഇപ്പം നമുക്ക് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ, നോമിനൽ ഡാറ്റയിൽ എടുക്കാമല്ലോ, 25, 30, 35, 40 അങ്ങനത്തെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്കോർസ്, മാർക്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, എക്സാം എക്സെട്ര. ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ട്. ഏനെക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതലാണെന്നോ എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ഈ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്യുവർലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർവെൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാം. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇൻ്റർവെൽ സ്കെയിലിൽ വരുന്നത്. നമ്മളെ സാധാ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ 10 9 വലുതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്കെയിലായിട്ട് പറയുന്നു, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പറയുന്നു 25 - 15 ഈക്വൽ ടു 15 - 5 എന്ന് കൂട്ടിക്കോ. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ? 10 10 വരിക. ഈ 2 വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. 10 10 എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തറിയില്ല, ഈ ഗ്രൂപ്പാണോ നല്ലത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, എ ബി. എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാർക്ക് 25 - 15 ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാർക്ക് 15 - 5 വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് 10 = 10 എന്ന് മാത്രമേ ഏതിലറിയുള്ളൂ, ഇൻ്റർവെല്ലിൽ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അന്നേരം എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, 2ൻ്റെ ഈക്വലാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റേഷ്യോ സ്കെയിൽ അടുത്തത് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റേഷ്യോ സ്കെയിൽ നമുക്ക് അന്നേരം അടുത്തത് റേഷ്യോ ആയിട്ട് പറയാം. റേഷ്യോ സ്കെയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാം.
it is a level of measurement. It is a qualitative level of measurement. Level of measurement. It allow to compare. So it you allow to compare it allows to compare the difference between the intervals. Qualitative level of measurement. It allows to compare the difference between intervals. അതായത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം 1 - 2 4 - 5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 2/1 5/4 നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഡാറ്റ എന്നെല്ലാം പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ടൈപ്പാണ് റേഷ്യോ മെഷർമെൻറ്റ്. അന്നേരം നമ്മളിപ്പോൾ 4 തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാസ് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് നോമിനലായിരുന്നു എടുത്തത്, ഓർഡിനൽ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ പറഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവെല്ലും പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഒരു സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് പോകുന്നത്. സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മളെ ഏകദേശം തിയറി ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാം വെക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്നേരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബുധനാഴ്ച ദിവസം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാം വെക്കാം. ബുധനാഴ്ച വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാം, സിമ്പിളായിട്ട് എക്സാം വെക്കാം, എഴുതുന്നയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്തോ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത്. വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഐഡിയ പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ, സെറ്റ് ടെസ്റ്റ്, കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ്, ഈ നമ്മൾ ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ പ്രൊസീജിയറെല്ലാം പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഞാൻ കുറേ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ. ഇതിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളല്ലാന്ന് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ, ഒരു സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി പറയുക, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നതാണ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പേർഷൻ മെഷേഴ്സ്, അതിൻ്റെ റേഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അതെല്ലാം പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാമാണ് ഡിഫറൻസ്. ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്നത് നോക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ ആരടുത്തും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ഒരു ചെറുങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ നോക്കാം. എന്നാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താം.